پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے رہائشی نمائندے کو پاکستان کے ایک ایک شہری نعیم صادق کا خط۔ پیارے ایتھر پیریز روئز، آئی ایم ایف کے رہائشی نمائندے برائے پاکستان، السلام علیکم۔ بحیثیت شہری ہم پاکستان کی فلاح و بہبود میں سب سے بڑے اور اہم اسٹیک ہولڈر ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی نیک نیتی سے قطع نظر آئی ایم ایف پروگرام عام لوگوں کو بدستور بدحالی سے دوچار کرے گا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب امیر اور با اثر حکمران طبقہ اپنی تمام مرات اور تنخواہیں اپنے پاس رکھے گا اور غریبوں کے مصائب، درد اور غربت کو منتقل کرے گا۔ لہٰذا اہم اپیل کرتے ہیں کہ درجہ ذیل 22 اہم اصلاحات کو کسی بھی آئی ایم ایف پاکستان مذاکرات میں تعمیل کے لیے ضروری پیشگی شرائط تصور کیا جائے۔ میری تجاویز: نمبر 1، وزراء مشیروں کی تعداد کو 85 سے کم کر کے 10 سے زیادہ نہ کریں۔ نمبر 2، پاکستان بھر میں ہر محکمے اور وزارت کے بجٹ میں 15% کٹوتی کا اعلان کریں، چاہے وہ سول، عدالتی یا فوجی ہو۔ نمبر 3، پاکستان بھر میں سرکاری افسران کے زیر استعمال تقریباً 1,50,000 سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں، فروخت کی جائیں اور رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے۔ ان گاڑیوں میں سے 5% کو مخصوص کاموں کے لیے سرکاری پول میں رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، پاکستان بھر کے تمام سرکاری افسران کے تمام پیٹرول الاؤنس ختم کیے جائیں۔ نمبر 5، ہر سرکاری افسر کو تنخواہ کے طور پر ایک فلیٹ رقم وصول کرنی چاہیے، بغیر کسی اضافی الاؤنس، استحقاق یا پوشیدہ مراد کے۔ نمبر 6، پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ اس طریقے سے طے کی جائے کہ 4 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرح اس کی پینشن 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تمام دیگر سرکاری افسران، سول، فوجی، وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور پینشنز کو یکساں طور پر ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 7، 1000 سی سی سے اوپر کی تمام کاروں پر ٹیکس لگانا ضروری ہے۔ ان کے انجن کے سائز کے تناسب سے تمام اہم چوراہوں، سڑکوں اور شاہراہوں پر نصب QR کو ڈسنسنگ کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے۔ نمبر 8، ملک بھر کے تمام سرکاری دفاتر سے تمام اے سی اور ٹی وی سیٹ ہٹا دیں۔ نمبر 9، بجلی بچانے کے لیے کاروباری اوقات شام 7 بجے تک محدود کریں۔ نمبر 10، بیرون ملک سفر کرنے والے فی مسافر بیرونی کرنسی کی حد $2000۔ نمبر 11، افغانستان کا سفر کرنے والے فی شخص بیرونی کرنسی کی حد $200۔ نمبر 12، درآمدی اشیاء کے متبادل تیار کرنے کے فوری پروگراموں کا انسٹیٹیوٹ، مثال کے طور پر A، درآمد شدہ کوئلہ، B، امپورٹڈ پام آئل، C، درآمد شدہ چینی برقی سامان، D، درآمد شدہ گرم رولڈ اسٹیل کنڈلی۔ نمبر 13، اس وقت نان ٹیکس فائلرز کہلانے والے زمرے کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ نان فائلرز کو بیرون ملک رقم بھیجنے، غیر ملکی سفر، جائیداد کی خریداری اور گاڑی کی خریداری وغیرہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 14، سالانہ ٹیکس لاگو کریں۔ دکان کے رقبے کی بنیاد پر پاکستان کی ہر دکان کے لیے لائسنس فیس کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 15، ویلتھ ٹیکس، وراثتی ٹیکس اور ڈیمڈ انکم، غیر استعمال شدہ پراپرٹی ٹیکس اصل مارکیٹ ویلیو پر مبنی متعارف کروائیں۔ نمبر 16، زرعی ٹیکس متعارف کروائیں۔ نمبر 17، جائیداد کی ہر فروخت خریداری پر جائیداد کی قیمت کا 5% ٹیکس لگایا جائے، جس کا فیصلہ جائیداد کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے، جیسا کہ بورڈ نے فیصلہ کیا، جو سرکاری افسران، معمار، پراپرٹی ایجنٹ اور شہریوں پر مشتمل ہو۔
नंबर 18, तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स दोगुना करें। नंबर 19, अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फंड के तौर पर 90 अरब रुपए का पैकेज मंसूख करें। नंबर 20, 1 फरवरी 2023 को ऐलान करदा विफाकी सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 17 से 22 के एहलकारों को दिया गया 150% इजाफा मंसूख करें। नंबर 21, 1 से 4 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा लागत वाले कारोबारों को दी जाने वाली छूट खत्म की जाए। नंबर 22, तमाम सिविलियन हथियारों को वापस ले लें, लाइसेंस याफ्ता और बगैर लाइसेंस याफ्ता के, ताकि रियासत मजबूती की पोजीशन में हो। सैकड़ों मुसल्ला मलेशिया मज़कूरा 21 नुकात पर अमल दरामद के लिए मुखलिस नईम सादिक। पाकिस्तान का शहरी, गौर करने के लिए नुक्ता। हर कोई अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर नाकामी का सामना करता है। यहाँ तक कि कामयाब तरीन लोग भी, अगरचे नाकामी हौसला शिकनी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि कभी हिम्मत ना हारें और जारी रखें। बाज़ औक़ात हौसला अफजा और मुतासर कुन इक़्तिबासात आपको अपने अहदाफ की तरफ काम जारी रखने और अपने आप का सबसे कामयाब वर्जन बनने में मदद करते हैं। अंडर ब्रैकेट जाकिर अब्बास जैदी के जरिए पोस्ट किया गया। मैं बहरिया यूनिवर्सिटी कराची का साबिक प्रोफेसर हूं, जो अब इकरा यूनिवर्सिटी के बहरिया टाउन कैंपस में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। मेरे पास 2 मास्टर डिग्रियां हैं, एक मुआशियात में और दूसरी फाइनेंस में। किफायत शारी के मुजवजा इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से IMF पाकिस्तान के लोगों को खड़ा होना और अपनी हुकूमत को जवाबदा देखना चाहेगा और हुकूमत से अपने इखराजात में 20% कमी करने को कहेगा। फौज अपने इखराजात को कम करे, जैसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अदा की जाने वाली लग्जरी कारें, हुकूमत की तरफ से अदा करदा शाहाना मयार जिंदगी, हुकूमत को बिल की गई असराफ पार्टियां, उनकी खिदमत के लिए मुलाजमीन की फौज और 200 से जायद गोल्फ कोर्सेज और सरकारी अफसरान के लिए क्लब, जो उनके अमीर अरबपति तर्ज जिंदगी की हिमायत करते हैं। हर कीमत पर पैसा जाया करने वाले इदारों को दोबारा मुनज़्ज़म करें, जिनकी हुकूमत पाकिस्तान फंडिंग कर रही है और पाकिस्तान रेलवे की तरह काम कर रही है, जहां घोस्ट मुलाजमीन की तादाद ज्यादा है असल मुलाजमीन की निस्बत। वापडा, जहां बिजली चोरी होती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जहां आधे मुसाफिर मुफ्त सफर करते हैं और मेगा नुकसानात होते हैं। हुकूमत के 200 इदारे जो अरबों का खसारा कर रहे हैं, इन्हें या तो बेच दिया जाए, बंद कर दिया जाए, या पाकिस्तान स्टील मिल की तरह दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए। इनको बचाने के लिए दी गई दीगर तमाम सिक्योरिटीज वापस ले ली जाएं। मुल्क चंद लोग नहीं, IMF से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात। IMF द रिकॉर्ड कह रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को बेदार होने की जरूरत है और IMF पाकिस्तान के अवाम को कितना टैक्स लगा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान मुल्क और उसकी दौलत को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान रेलवे से लेकर PIA तक 200 से ज्यादा सरकारी इदारे हैं जो पैसे खो रहे हैं। इन 200 कंपनियों में तनख्वाह लेने वाले खुसट मुलाजमीन को खत्म करना होगा। तालीम से लेकर सेहत तक दौलत की बेतहाशा लूट मार है जो पाकिस्तानी अवाम की है। पाकिस्तान के लोग कितना बोझ उठा सकते हैं? IMF पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद को देख रहा है। पाकिस्तानी मुंतखब ओहदेदारों को ये देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के खजाने के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जमा किए जाने वाले महसूलात के बराह रास्त
मुतनासिब हैं। नंबर 1, फौज की तमाम मरात को फौरी तौर पर रोकना, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल और प्रोटोकॉल। नंबर 2, फौरी तौर पर स्टील मिल जैसे खसारे में जाने वाले इदारों को फरोख्त करें और PIA वगैरह। नंबर 3, इन तमाम ताजरों पर फिक्स्ड टैक्स लगाएं जो टैक्स नेट में नहीं है। नंबर 4, लोगों को हर साल उम्रा करने से रोकें, हर 10 साल बाद होना चाहिए। अगर आपने अपना फर्ज हज किया है, हर 5 साल बाद उम्रा। नंबर 5, गवर्नर GORs में 10 किनाल के घर में जाएंगे, नीलामी करें, तमाम गवर्नर हाउसेस से होटलों की बैनुल-अक़वामी जंजीरों तक और डॉलर्स में अदायगी हासिल करें। नंबर 6, 2000 सीसी से ऊपर प्राइवेट कार, हवाई जहाज और पान की दरामद पर पाबंदी लगा दें। नंबर 7, फार्म हाउसेस खुसूसी फिक्स्ड टैक्स लगाएं, शादियों पर इजाफी इखराजात बंद करें, 300 मेहमानों की ज्यादा से ज्यादा हद। नंबर 8, ज्यादा से ज्यादा जमीन की होल्डिंग्स पर पाबंदी लगाएं, लोगों को बंजर जमीन पर काश्त करने की तरगीब दें, शहरों में छत वाले बागात की हौसला अफजाई करें, घर पर सब्जियां काश्त करें। नंबर 9, पाकिस्तान में मकामी सयाहत को फरोग दें और गैर मुल्की सफर पर टैक्स लगाएं। नंबर 10, सोशल मीडिया के जरिए अवाम को आगाह करें और मस्बत खबरों को फरोग दें, बजाय इसके तमाम मनफी खबरों को जाहिर करें। नंबर 11, ब्रेन ड्रेन को रोकें, बल्कि हर शोबे के प्रोफेशनल माहिरीन की हौसला अफजाई करें कि वो पाकिस्तान वापस आएं और इन्हें VIP का दर्जा दें। नंबर 12, आसानी पैदा करके मौजूदा टैक्स दहिंदा को इज्जत दें, कारोबार करने और तख्लीक करने का पहला टीनम टैक्स पेयर कार्ड, गोल्ड टैक्स पेयर कार्ड और सिल्वर टैक्स पेयर कार्ड, इन कार्ड्स पर कुछ फवाइद दें, जैसे पाकिस्तान में मोटरवेज पर टूल फ्री सफर, बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन में तरजीही हुकूमती तकरीब में खुसूसी दावतें वगैरह। नंबर 13, VIP सिस्टम को पाकिस्तान में सबके लिए बंद किया जाना चाहिए, सिर्फ सदर, PM, गवर्नर और CMs के लिए एक बहुत ही महदूद सिक्योरिटी की इजाजत होनी चाहिए।